Hello，大家晚安。好，那今天的话，就因为上次就专注在玩游戏，那原本是要讲未来的计划，但没有时间讲。那今天的话呢，一样就是，我是觉得单纯讲话比较，可能大家会觉得无聊，就还是跟上次一样，就一边玩游戏一边讲。那这一次的话，就主要是会讲我之后的计划这样子。那我们一开始的话就边玩游戏边聊，然后之后的话就是因为这一关应该比较简单啦，可能早点破完的话就跟大家介绍一下很多，虽然大家也可能都已经看过，就是我最近知道的几个非常厉害的 AI 这样子。好，那今天的计划就这样子，好。那我们今天的话，一样来玩这个 Coding Game 的密室逃脱。Hello，Coco 晚安。对，密室逃脱，然后我们一样用 Français 法文来破它。对，不知道大家对法文有没有兴趣？因为我之前在法国留学，所以就趁这个机会顺便复习一下法文。当然我程度没有太好，因为我现在在日本工作，我觉得我日文的程度可能还比法文好。Hello Jonas， 晚安。好，那我们就赶快来开始玩吧。OK， 今天的这个题目叫做 Back to the 80s。好，那我们一样来念一下它的故事。Base spatiale, LC 127, 23 septembre 2053。第一个字就不会念了。Onzième retour de mission sans succès. Depuis l'hiver 2035, une certaine d'argent est retranchée dans notre base spatiale. La Terre est devenue inhabitable. Un seul objectif, éviter cette tragédie et retracer la suite d'événements à l'origine d'une catastrophe planétaire. 那我们顺便学习一下法文，有几个字不会。Onzième。Nm 就是第 n 次哦。大家知道那个，就是我们来顺便教学一下法文。其实大家知道英文的那个序数是什么吗？我们知道1、2、3嘛，1、2、3就是序数的话就是 first， 然后2的话就是 second， 然后3的话就是 third。那这是几个是比较就是变形是比较特殊的。那接下来4、5、6啊，就是很简单的变形，就是原本的英文后面加 th 这样子。那这个规则一直到比如说21的时候才会就是回到原本的这个地方。21的话叫做 21st 这样子，就是变成20加上1这样子。然后接下来以此类推，31的话也是一样 31st。对，所以英文的话就比较简单，它只有前面这个1、2、3的变形是特殊的，那4之后的变形都是直接加 th 这样子。Hello Kevin 王，晚安晚安。好，那这个规则在法文当中也是一样的，所以法文中的我想一下有什么，法文可能还比较简单哦。我右边写法文它的对照版本，那一样是1、2、3、4，法文好像还比较简单，我突然发现。就是以前都没有想过，法文的1叫做叙述啦，1叫做 premier。哇，我可以把它的原本的那个叫什么，就是只是数个数的那个也写一下。1叫做然后2叫做，我这写的好怪，2叫做的，然后3叫做 trois， 4叫做 quatre， cat。这样子，好，之后的我就先不写，因为它每一个字都不一样，也跟英文一样啊。但法文的话是1到20都是不同的字，1到16，然后20是不同的字，这样子。好，那1的话，在法文里面的叙述是 premier， 然后2的话，接下来的话就比英文来说简单许多，就是你只要在后面加这个就好了 ，em。就是 I， 然后 EME 这样子。
然后 trois 的话就是 troisième 这样子。那 quatre 的话就是要把最后的 e 这个去掉，然后变成 em。好，那对规则的话好像还比英文简单，就是只有 e 是不规则的，其他的就是后面加 em 就好。好，那我们今天这个字呢叫做 nm， 所以呢这个意思就是第 n 次的意思。好 ，nm retour de mission sans succès， 就是第 n 次从任务当中失败告终这样子。Depuis l'hiver 2035， 从2035年的冬天开始呢 ，une certaine d'argent est retombée dans notre base spatiale， 就是又有一些新人加入到我们的这个太空基地里面来了。那 La Terre est devenue inhabitable， 就是地球呢已经变成不能居住了。那我们只有唯一的一个目标，就是要回归到以前来避免。就是当时发生的一个行星的一个悲剧，这样子。好 ，Après 20 ans de travaux acharnés, nos meilleurs scientifiques et ingénieurs ont mis au point un procédé de courbure de l'espace-temps permettant le voyage dans le temps d'objets physiques. Malheureusement, le corps humain supporte mal les déformations d'espace. Seule solution, construire un robot humanoïde pouvant supporter un tel voyage. 那就是呢，要在这个太空的这个基地当中生存呢，我们的这个科学家已经找出了procédé de courbure de l'espace-temps， 就是扭曲时空的一个方法，那就可以在这个时空当中进行旅游。好 ，malheureusement 就是不幸的是呢，人类的身体 le corps humain 没办法承受这种空间的扭曲。那唯一的一个解决方法呢，就是我们要创造一个人形的机器人，那才可以就是成功的进行这个时空的旅游，这样子。好 ，votre mission， 我们的任务是什么呢 ？Au cours d'une expédition dans les années 80, le convecteur temporel de notre unique robot a été endommagé. Une source fiable nous a indiqué la présence éventuelle d'un des premiers prototypes de convecteur temporel. Il se trouverait dans une salle d'arcade de Hill Valley. Vous entrez dans la salle d'arcade et devez réparer le convecteur pour ramener votre robot au plus vite. Les images de la pièce ne montrent aucune trace de celui-ci. Vous pouvez communiquer et visualiser l'environnement. Le terminal d'intrication quantique permet l'accès à distance par plusieurs personnes. Vous et votre équipe devrez collaborer pour progresser plus rapidement. Nous comptons sur vous. Bonne chance. 好，那就是呢，当有一次我们回到80年代的时候呢，我们的这个 convector temporel 反正就是一个连接空间的一个仪器呢，就是在我们机器人上的一个仪器呢，就是受损了 endommagé 受损的意思。然后呢，那一个可靠的资料显示呢，在这个游戏厅里面有我们需要的仪器，那我们就需要把这个仪器找出来，然后修复我们的机器人，这样子。好，那我们的故事就这样子，那我们就可以开始游戏。好，那我们就来探索一下这个东西。这个东西我已经忘记当时是我们是怎么破的了。我只记得有一个密码的地方，我们就是用了那个频率分析法。这个密码学的部分，我之后可能会有机会可以跟大家介绍一下。反正就是很简单的密码学，不会用到太多数学这样子。对，这个的话也有会在我之后，就是我之后要换新的人物嘛，那对这个也有在我换新的人物的计划当中，这样子。就是换新的人物之后，直播的内容可能会做一些改变。好，那等一下再慢慢跟大家说。那我们来看一下这个，这是一个海报，海报的法文叫 affiche 的 clavier 就是键盘的意思。Je n'ai pas trouvé cette affiche dans ma base de données. Elle comporte un clavier UWERTY.
avec la phrase un nouvel alphabet. Le clavier QWERTY a été créé pour les machines à écrire Scholl et Gilden en 1873. On dirait que quelqu'un ici est un fan de clavier. Les 26 lettres de l'alphabet sont affichées dans cet ordre sur un clavier QWERTY。 好，那反正就是一个让大家看得到吗？再放大一点，不见了。这是一个键盘的海报，那上面是这个键盘的顺序是 QWERTY， 就是大家很熟悉的这个英文的键盘。对，那英文的键盘是根据那个频率啊，然后还有打字的好用来设计的。我之前有看到一个就是影片，就是说其实我们现在用的这个 QWERTY， 它并不是就是真正最怎么说键盘的最优解，因为我们知道我们正常手放在键盘上，它是就是左手的食指会放在 F 上面嘛，那右手的食指会放在 J 上面。你看到 F 跟 J 那边有就是一条线，那就是代表你食指要放的位置这样子。那如果我们要设计一个就是最优化的一个键盘的话，那就是我们必须要让我们手指移动的那个距离，就是期望值是最小的这样子。那有了这个目标，然后再把我们当前，比如说我们用的是英文这些字母它的出现的那个频率来做一个安排的话，我看到过有一个影片，就是他就是发现说最优化的键盘不应该讲的是 QWERTY， 比如说你的 E 在英文当中的 E 这个字母呢是用的最多的频率来说，所以 E 的话就是应该放在那个食指的位置，以此类推这样子。对，好，那不管怎么说呢，这个 QWERTY 反正就是有某个人发明了这样子的键盘，那我们就一直沿用到现在这样子。好，那再给大家一个小知识，就是法文的话，虽然它的字母就是我刚刚写的这些法文，它的字母是跟英文的都一样，但是呢，它的鍵盘的那个顺序也是不一样的。比如说左上角就不是 QWERTY， 我记得是 AZERTY， 可以来查一下。像今天闲聊不会聊的太离题，对，今天的话也是，就是大家如果有问题的话，可以就是随时在聊天室发问，都可以回答。好，那这是法文的键盘，就是大家可以看到左上角就跟英文的键盘不一样，它是 AZERTY， 所以之前在法国打字的时候都特别注意，就是最不一样的地方就是左上角这边啦，就是 AZQWX，W， 就是这几个东西是跟英文不一样的。然后还有一个地方要特别注意，就是这个 M， 大家英文的这个键盘的 M 是在 N 的右边，但法文的话 M 是在 L 的右边，那 N 的旁边原本 M 的地方它是一个逗号这样子，这是一些小小的差别。好，我们再回来。好，那这个 alphabet 的这个键盘的话，我记得当时我们是用频率分析，我们要解一个就是密码的东西，我看在哪里哦。是这个吗？好像不是。这里有 Apple 2的一个海报。对，说到这个 Apple 2，就是我之后要做的那个，就是我新的人物要做的那个动态捕捉，就是脸部的捕捉。我是找到一个，就是还蛮好用的一个软体，它叫做Unreal Live Link Face。这个东西呢，它就是在 iOS 上可以执行的。那这个的话就直接帮你捕捉脸部的这个表情。它的好处是，就是我现在用的软体是这个 VC Face，
这边也可以跟大家介绍一下。那这个是一个开源的软体，它支持的模型是那个 VRM， 就是大家用的那个 V-Ray Studio 捏出来的模型，就是这个格式。那它可以做到脸部捕捉，但是它捕捉的效果就普通。比如说，大家可以看我现在就是脸部的能做到的动作，就是除了转动啊、移动那些，就是能做到的动作也只有眼睛张开跟闭上，然后呢，嘴巴张开跟闭上，大概就这几个。那它目前还有支持就是表情的变化，比如说你可能眼睛跟嘴巴都张很大的时候，它给你来一个这个惊讶的表情，但那个的话就是目前还在就是实验当中而已，并不是真正实际上有被支持的一个功能，就是说它精确度可能还没有那么高这样子。对，所以呢，这个 VC Face 就是提供了一个最简单的一个动态捕捉吧，就是你可以知道你的头现在是在左边还是右边，然后这个眼睛是开启还是闭上。对，好，但是这个 Lifelink Face 呢，它是因为它有用到这个 iPhone 的这个前端的照相机。那在前端照相机，在10代以后，就是 iPhone X 之后呢，它是有提供这个深度的测量，就是它可以知道你每一个像素它距离这个iPhone 的距离是多少。所以它有了这个功能之后呢，它就可以更精确的侦测出来这个脸部它的一个变形。比如说它现在是这样子一个怎么说，一个嘴巴闭起来，然后像是有一点生气的这个表情。那这个 Lifelink Face 呢，就可以侦测到说你脸部的这一边的肌肉呢，必须要就是根据你的嘴型啊，然后侦测出来那个深度，必须要做一个就是可能会有点凸出来的这种这样子的一个效果。对，所以我自己测试了之后，发现这个算是比就是刚才介绍那个 VC Face 能做出来的表情真的多了蛮多的。就是比如说他像现在这样子有点生气，那这个脸颊这边就会鼓鼓的，那刚才那个 VC Face 是做不到的。对，然后还有笑的时候，那嘴巴会真正根据你笑的那个表情，对，他的嘴巴的角度会跟你嘴巴的角度是一样的这样子。对 ，Mr. 讲错了 ，sorry，Coco 说的对的，该买新的 iPhone 了。我之前测试的时候是用我朋友的 iPhone， 他的 iPhone 是13，所以有支持这个前端的这个照相机的深度捕捉。但是我现在用的 iPhone 是比较旧的，就是在 X 之前的，所以没有办法做到。所以我就为了这个，我去买了新的 iPhone。但是现在的 iPhone 大家知道非常难买，因为就是14又刚出。然后我在日本也是跑了很多地方，应该说我一开始在网络上查，但是查到的，就是除了 Apple Store 以外，查到的地方并不多。然后我就到实体店也去问，然后问他们都说都卖光了。对，就是你要预约也要等很久。那我看那个日本的 Apple Store 的话，他买最新的那个 iPhone 14的话是要等1个月。那对啊，反正我现在的话就是先构建我新的环境，然后做新的人物，然后反正就有很多前置作业要处理。因为我现在这个双马尾的这个人物啊，还有这个直播的这个环境我都打算改掉，所以就有很多新的事情又要重做，所以那我就等1个月吧，这样子的感觉。对，所以我就买了最新的 iPhone， 就等着用它的这个功能这样子。Hello Akimoto， こんばんは，你好。iPhone 的话，最近有个 Apple 叫 Virtual Face， 这个我倒是没有查到，我来看一下。对，今天的话，这个游戏就随缘破吧，破不完也没关系。Virtual Face， 这个的话是怎样 ？OSC 是要在上面登录你的 VRM 吗？还是说它接收到了可以传到电脑上面？来可以看一下 YouTube 上面，大家可以就是看一下 Virtual Face VRM 可以丢到手机里哦，所以它是在手机上做所有的事吗？因为我刚才介绍那个 Live Link 呢，它是
好像没有查到这些是吗？还是不一样的东西？Virtual Face App 不对，这11年前的应该不是。好像没有查到哦，对，王金鱼你好，晚安。对，我现在用的就是 VC Face， 可能太冷门了。哦，像欧梅西斯他们，我也觉得蛮有趣，就是他们是真人的身体，然后只有头是那个假的。我在推特上看到的啦，他们直播应该是全都虚拟。那我也觉得蛮有趣的，就是综合实体，就是现实跟那个虚拟的。我刚才说到一半，就是这个 Live Link Face 呢，它是只有提供就是脸部侦测，那它会把侦测到的结果呢，会传到那个 Unreal 里面。它现在是只有支持这个 Unreal Engine， 就是虚幻引擎，所以我现在之前都是写 Unity， 我完全不会 Unreal， 所以我就为了这个，当然还有那个 Meta Human， 对，这个等一下再说，反正我就为了这个去学 Unreal。那就是看一些网络上的那个教学影片开始学，但其实很多东西都很像，所以你其实会 Unity 之后再去学这个也很快。哦，你刚刚说，对，刚刚 Akimoto Toven 说 VRM 丢到手机里，所以是全部都在手机上执行这样子，然后用手机的画面来直播嘛。然后 Live Link 不一样，它是在 Unreal 里面就是生成所有的，就是控制你的角色这样子。对，然后刚刚说到一半，就是我使用就是改到 Unreal 的还有一个原因，就是大家知道，就是 Unreal 出了一个很厉害的一个东西，我不知道这个要怎么叫它，要叫它软体吗？对，就是出了一个很厉害的软体，叫做 Meta Human。那它是可以在这个 Unreal 里面呢，生成一个非常真的那个人物的模型。好，所以我就，这个是在2021年的年初的样子出的。那当时我是看到觉得很厉害，但是因为我没有要用。对，那时候我还在用我的这个 VC Face Unity 这样子，所以我就没有要用它，所以我就没有太多做了解。那最近的话，是因为想要再把我的这个模型的真实度再提高一点，所以我就去调查各种就是能做就是拟真的人物的这个软体，然后我就想到了 Meta Human， 所以我就转到 Unreal 来看能不能用 Meta Human 来做我的人物。对，这边的话让大家稍等一下，顺便跟大家介绍一下这个 Meta Human 它目前的一个状态是怎么样的。Akimoto 说刚查了一下，可以用 OSC 送信，就是也可以送到电脑这样子嘛。还有一个人叫做 Make Human， 这几个我都不知道，感谢你们告诉我。Make Human。看一下有没有图片。这个是开源的软体嘛？也就是说，是那什么业余的人他们好玩做出来的东西。看一下图片好了。然后，他用的是另外的软体，那不知道有没有支持可以把这个东西 import 到别的，比如说游戏引擎里面，应该也是可以齁。好，它这个 load 需要一段时间，我们来等它一下。看要不要继续写我们的？但就刚好讲到这个人物的制作，对，所以我当时就查到这个 Meta， 也不是查到 Meta Human， 就是之前也听说过，然后就先来看一下。好，那这边的话，这是 Meta Human 它制作人物的一个页面。它有很多就是
们叫做 preset， 就是一个 template 一样的东西，就是一个已经帮你设计好的人物，然后你可以以此为基础去加以修改。那我就随便打开一个吧。没有，那这个 loading 有点慢。王静怡说乖乖学 Blender 或 Maya， 但如果你只是要做的话，你多花点钱，像我一样，我等一下跟大家说我用的什么软体，我花了一点钱，可能也不是一点，就是这样子的话，就做起来就比较简单。像我这种不会建模的人，我是不会建模的，我不会 Blender， 不会 Maya， 所以就只能用别人的软体。它有很多这种既定的模型。那你可以在此之上去变更你的人物的一些设定，比如说头发啊，然后眼睛啊等等的。那但是呢，其实它能做到的修改蛮有限的。我这边就给大家看它可以做到修改有哪些吧。比如说我这边的某一个人物好了，大家看一下，可以按。不知道是因为我现在在直播吗，还是不知道为什么它现在有点卡。好，那这边的话进来，它可以是没有办法放大。对，这是你的人物，然后你可以对它进行一些修改。那比如说最简单的修改就是你可以换它的这个皮肤的颜色，这样子，然后可以加上一些雀斑啊，这样子。但是也就这样子了，你没有办法。就是调整它的，看一下哦，对，你没有办法调整它的细部的，就比如说你可能想要它的鼻子高一点啊，然后眼睛大一点啊，然后这个脸颊瘦一点，这边你都是没有办法调整的。你能做到的调整就只有，好像可以，等一下，我不能乱说，应该是可以调整，但是就是能调整的地方没有那么多。我记得是这个。可以进行一些简单的调整啦，就是这个地方可以调这个，然后这里可以进行这样子的一些细微的调整。但是你想要真正用这些，你可以看到这里有一些控制点，但我觉得这个控制点的个数可能还是没有办法支持，对啊，比如说你想要偷本说还要变成小萝莉，你可能就没有办法用这些点的调整去做到，对。好，然后还有眼睛的部分，它也是只有一些就是这12种预设的颜色可以选，然后你设定完之后，你只能微调它的颜色，你没有办法说我想要一个红色的眼睛啊，这种也没有办法做到。它的眼睛的颜色就只有在一个固定的范围里面而已，然后也不能做到说什么我左眼要红色，好像可以，这可以调2个眼睛独自，但就是没有办法。就是设定到你真正想要的颜色这样子，然后牙齿一般也不会看到，所以我就跳过了。对，然后最大的那个，对，最大的限制，我觉得还是在头发的部分。那头发真的就只有这几个可以选而已，就是你在这边看到的，虽然你看起来很多，但其实就男女各占一半嘛啊。真正比如说男生你能选的就只有这10几种发型。对，那真的就很少，而且这些发型你还不能就是自己微调，比如说你这个爆炸头，你不能让他说我这个爆炸不要那么爆炸，但它爆炸就只有这个样式而已，对，只有这一种模型。对啊，然后胡须什么的就只有你只能从里面有的去进行选择，你没有办法，比如说我自己要加在这里多加几个胡子。之类的没有办法。然后我记得服装好像也是就很少。对，好，总之呢，我就是试了一下这个东西，发现它没有办法就是调整太多的细节，达到我想要的效果，所以我最后呢就没有使用这个东西。但是也是让大家知道一下，因为那个东西是免费的，而且
就是 MetaHuman 直接导入到这个 Unreal 里面是很容易的，然后要在上面实施这个动态捕捉也蛮简单的，但就是缺点就是没有办法做太多你想要的这个客制化，但其他的点我都觉得蛮好的。好，所以呢之后我用的这个角色的模型的生成的这个软体呢叫做 Character Creator。 那这个的话我就觉得我现在这个电脑没有这个软体，所以我没有办法给你们看。之后有机会就是我成功就是做出我新的模型之后，有机会再跟大家就是详细介绍这个东西。但这个的话我就觉得它真的可以做到调整蛮多的，就是像刚才说的一些细部的调整都可以做到，然后头发有很多可以供你选择的。对，总之呢我就是最后采用了这个软体去做我的人物的模型，然后做出来现在还在测试当中啦，就是我把它导入到这个 Unity 里面，然后再测试那个脸部的动态捕捉。哦 ，Hello， 未来你好 ，CC4 一切都好，缺点就是好贵。对，刚才没有讲到这个东西呢，它是要花钱的，但你也可以用。一开始你想要试试看这个软体的效果怎样，你可以有这个免费试用的期间，也蛮久的，就1个月。对，那这是它好处，但坏处呢就是要花钱，而且还蛮贵的。大家可以看一下美金，那现在是有打折，249美金。对，所以这个真的是，如果你真的想要好的模型，非常拟真的话，我才觉得你有需要用这个东西。那如果只是想要看起来可爱，那或者是你只想要有一个 V 的皮的话，那我就推荐你用免费的吧，用那个 V-Roy Studio 加上刚才说的那个刚刚说的那个 VC Face 这样子。V-Roy Studio 就是免费的，那做出来的模型就是像我这样子，就是偏那个动漫画风的这样子。好，那对，所以之后的话就是会采用 DC4 Character Creator 4，然后再加上这个 Live Link 去进行一个直播。那直播的话也会就是所有东西都丢到这个 Unreal 里面。其实我之前也有试过，就是用 Unity 的环境去进行直播，但是后来就因为要开那个也蛮吃资源的，那后来就懒了。之前好久以前了吧，就是有在 Unity 环境里面放我的角色，然后去进行直播。那现在都是直接放 VC Face， 然后背景随便一个东西这样子，就比较简易。之前的都去哪了？是这个吗？可能这个时候对，这个时候还是就是在 Unity 的环境里面去，这个东西是在 Unity 里面的角色，然后我在外面用 VC Face 控制，然后把侦测到的脸部的特征传进去，然后彼此进行控制。对，那之后的话，新角色可能会采用这种模式，就是全部都在虚拟的环境里面，因为这样看起来比较酷。对，主要是让它看起来比较酷一点。好，然后还有呢，就是之后直播的内容。对，因为我想了很多我自己角色的设定。就是我现在这个角色呢，它的造型啊，或者说它本身是没有任何设定的，因为我那时候就只是想要觉得这个技术脸部捕捉，然后套用到虚拟人物的这个技术很好玩，那我想要自己来试试看，所以我就没有任何想过，没有任何计划过，就直接随便造了一个我看起来我喜欢的角色，然后就把它套上来。所以大家如果有看其他 VTuber 的话，就可以知道说目前的那个趋势，也不是趋势啊，就是大家的一个习惯，就是呢他们会就有什么初配信啊，就是第一次亮相的时候举办一个
比较特别的直播。那在那个直播里面，他们会介绍说他们角色的设计的理念是怎样，比如说这里为什么要加这个啊，那这个形状为什么是这样子啊，然后呢还有他们自己角色的设定，就是比如说他直播会以怎样的一个内容居多，那为什么是因为他喜欢什么，他不喜欢什么这样子。对，就是会有一个这样子的一个直播来介绍他们自己。那当时的话，我只是因为想要玩这个东西，所以我也没有特别做那些事情。就从某一次直播开始，我就开始用这个虚拟角色，也没有特别想什么。对，那这一次的话，我是想说，既然都要换一个新的角色，那我也来想一下，换之后能不能有一些新的改变吧。对，就是不是单纯像现在就是一个角色，然后就是这样直播而已，可能也可以加入一些设定。对，那我就是想这个想了超久，因为反正我之前回台湾嘛，那没有现在我是用我的开发的电脑，那没有我的开发电脑就没有在特别认真做研究，我就大部分时间花在看漫画，然后还有想我之后的角色我要有怎样的那个设定。对，然后我就想了蛮多，但回到日本之后呢，我开始想要把这些之前想到的各种想法想要付诸实行。对，但是发现很多东西都没有办法。那为什么没有办法？就是因为比如说我想要，因为我要在这个 Unreal 里面做我的环境嘛，那我就因为我自己就是像刚刚说的，我不会建模，所以我是要看说 Unreal 的这个 Marketplace， 就是它的这个别人在卖的这些产品里面有没有可以让我直接使用的东西。对，因为自己要重新再设计或者是请别人设计，那也是蛮麻烦的，所以我就想说能不能看一下这里面有没有刚好就是能符合我设定的一些，就是它的这个环境啊，或者是它的物品等等的。那我之前想到了几个想法，但很多都很不巧，就是比如说想要的环境没有啊，或者是想要的那个物品没有在这个里面，或者是很贵很贵也是一个主要的问题。因为我发现这个好像 Unreal 里面的这个售价，就是比如说你看这个一个椅子它就要卖12块，超贵的吧。在 Unity 里面，我是以前也买过不少，我就觉得 Unity 里面的售价好像都比较便宜，比如说一个椅子它可能就卖1-2块美金而已，但在 Unreal 里面好像价格都普遍偏高，不知道为什么。对，所以就是价钱也是一个问题，就是有可能有看到想要的，但是发现很贵，所以我就会想说那我还是再想想看其他的有没有新的别的想法好了，这样子。对，所以就试误了很多次。比如说我有一个想法是想要做魔法师，我今天可以告诉大家，因为这个也不是我之后要做的，所以我就把失败的想法告诉大家。就是我有一个想法是想要做魔法师，比如说我的职业是魔法师，那我可以在那个直播上面教大家魔法。因为我之前在 Unity 的时候也有尝试过，就是这个聊天室的指令，比如说你在聊天室里面打一串，比如说一个咒语好了，那它就会在我的这个直播画面里面显示你释放出那个魔法的那个特效，这样子。对，所以我其中一个想法就是我想要做一个魔法师，然后教大家魔法。那之后比如说观众在这个聊天室里面打出那个魔法的指令之后呢，它就会在我的这个画面里面显示出那个魔法的特效。那这样子可能大家就会觉得这个直播比较有趣。对，就不会像是现在大家就只是在那边听而已，就比较少参与感吧，可能也不会太少，但是如果能再加入观众互动的这个桥段的话，我觉得可能大家会比较觉得有趣。比如说我知道一个我有在追的这个 VTuber， 他叫做神奇，他的名字是什么啊？他是没有下面的名字啊，等一下
找不到，等等。好了，我看一下我的订阅。大家知道我在说谁吗？有人知道我在说谁？这个。对啦，他只有神奇，他没有下面的名字。我想说找不到他，有很多人姓神奇。对，就是他也是，就是他之前有找过想要让我帮他一些东西，但因为我比较忙，所以我就没有跟他一起做。但他也是就是对于这方面是蛮有兴趣的，就是这个聊天室指令。那他自己的话是在那个 Unity 里面做他的环境。那比如说他，给大家看之前好了，就是他有一个效果，就是它可以让这个观众在里面走来走去，比如说这样子，有点卡。哎呀，降低一下这个。有了，就是这个他做的效果呢，他是让他的观众呢自己就是挑选那个模型的设计。那比如说他在这边的这些人物呢，都是他的观众，对，所以他的观众一进来，他的那个观众所选的模型就会在这里出现。那个观众可以做到什么呢？他可以控制这些人物要做什么动作，比如说他可能打一个0，还是什么，反正就打一串东西之后呢，他就可以让他想要的这个他自己的角色做出相对应的动作，比如说他可以走来走去啊，或者甚至在里面跳舞之类的。因为我去看他直播，我都有看到这些效果。那我觉得这个就是一个还蛮好的应用，就是让观众有参与感这样子。那他最近的一次直播就觉得他的点子真的很强，他是在玩一个就是吹喇叭的游戏，我不知道是什么，反正就是你要控制你的这个游标，然后就是一个音乐游戏，然后你要就是有音符来的时候，你要移到那个上面。那他就自己在那边玩这个吹喇叭的游戏，那他在这边丢了几个人物，那这些人物呢，就是大家看到上面有数字，那你就是当时在直播的时候，就是你每一个观众都可以随便打数字，比如说你打3的话呢，那个3的这个人物呢就会开始演奏他的音乐，比如说这个人可能是打鼓，那这个人是就是敲锣，然后还有一些我忘记有什么音乐了，反正就是每一个角色呢有不同的这个音乐。那对，就是每按一个按钮，打一个数字，那对应的那个人物就会开始演奏。对，那我就觉得很有趣。这会有延迟问题，没错，但就是反正就是大家好玩，就是制造噪音，所以你延迟也没差这样子。对，那玩游戏还是他自己在玩，那观众就是好玩在旁边这样子制造噪音。对，我不能说制造噪音，应该说帮他和声，这样比较好。Hello Fantasy， 刚刚没有跟你打招呼。对，会有延迟问题，但就是好玩。对，所以我就觉得他真的 idea 点子很多，也都做得很好。那我自己的话是，因为我自己是不玩游戏的，所以我就，对于这些想法比较没有，就是想说可以直接应用在我的这个直播上面。因为我从以前到现在很想要做的是，就是我想要做，就是寓教于乐，就是大家知道我主要直播是在教学。也不能说完全教学吧，就可能大部分的时候是分享一些我看到的东西。那影片的话就是真的蛮多教学的，所以我是对于这个研究啊，然后把我研究到的东西，或者是我新接受到的知识呢，就是分享给大家这一件事情呢，我是觉得我自己是做这样的事情，我会很有成就感，也会很开心这样子。所以我就想说，能不能在我直播当中
就是如果只是单纯教的话，那可能就是像你们这种对于研究非常有兴趣的人会来听，但是呢，可能像是比如说大学生啊，他可能对于这个东西，他可能上课会学，但他可能自己本身没有兴趣，那来看我的直播，觉得哦好难哦，看不懂，那也没什么好玩的，那我就走了吧，这样子。可能也有蛮多人是像这样子的，就是对于这个研究的东西、学术的东西，可能兴趣没有太多，那他可能就不太会喜欢。当然，这个也是观众的，就是怎么说，我可以只对于想要看研究的观众来做，但我也希望能把这种东西，这个 AI 的这个部分分享给更多的人。比如说，我等一下可能会介绍的这些新的 AI 啊，它就是你即使不会 AI， 你不知道什么是深度学习，你也可以完全理解的东西。对，比如说最近这个 Meta 就出了一个叫 Make a Video， 大家知道现在 AI 算图。不知道为什么那个中文看推特大家都在说 AI 算图，但我自己是比较常说生成吧，因为那个英文的话就叫 generate 或者叫 synthesis 合成，那算图感觉就好像叫 compute， 那英文不是这么叫，所以我就觉得中文翻译这样子好像哪里怪怪的，但是念起来好像也没有太怪。对，反正就是这个最近就是 AI 生成图片很厉害，其实大家都在用。那最近的话那个 Meta 就出了一个更厉害的版本，就是它不止生成一张图，它可以生成一个短的动画这样子。然后我先来念一下 Fantasy 的留言，刚刚你留了蛮多，我都在我讲我的也是。近期开始有越来越多这种游戏，像是 Twitch 的 Play It Up， 我没有在用 Twitch， 我不知道。这个是他观众也可以跟那个直播的人一起玩的意思吗？是这样子吗？我自己没有在用推特，因为我也没有为什么齁，好像就是一开始用就是 YouTube， 所以就一直在用了这样。然后兴趣分享会，感觉影片是会比较。毕竟影片比较能浓缩重点。对，我做那个教学影片的确是也是比较多人看，而且那个还可以就是一直累积这样。然后而且影片的话好处是我可以就是后置，就是用最新的 AI， 这个我有做一个教学，就是这个 OpenAI 出的这个 Whisper， 就是现在的话就可以直接用这个因为我还是讲中文比较流利，所以我影片的话大部分还是讲中文，那我就可以用这个东西把我做的影片翻译成英文。那我也有蛮多英文的观众的其实，但他们都看影片，他们不会来看直播，因为我直播不会讲英文。对，我就可以用这个东西把我的影片翻译成英文，然后给那些英文的观众看这样。但直播就没办法，直播的话我要等直播完之后再下载这个直播档，然后再用这个程式跑字幕之后再上传，这样会多一个步骤。比较吃香，影片是比较吃香，观众可以打字进去里面点菜，直播主上菜，不是这样子哦，这个是一个点菜游戏，这样子吗？刚才我讲到哪里？等一下，我想一下哦。对，刚才我讲到想要做一个寓教于乐的东西，对，所以我想说，能不能在我的直播里面加入一些娱乐的元素？那这样子的话，就是我可能在直播讲我的研究，那可能观众就可以在下面，就是他可能对于这个研究的主题，可能兴趣一半一半吧，可能想说，我就加减听一下，但我也不能就是没事坐在那边听，那我还不如去其他地方。所以我就想说，如果这时候给他一个，比如说游戏可以玩的话，那他可能就在玩游戏的当中听一听，觉得还不错，那就留下来了这样子。我自己的一个妄想是这样子啦，对。
所以我就想说，能不能在直播当中加入一些娱乐的效果？那之前有做一个就是直播猜南瓜的游戏，但那是很久以前了，大家那时候可能都还不知道我的这个频道的存在。我来给大家看一下当时的一个，也不能说是盛况，因为其实人也没有太多，但我自己觉得蛮好玩的。当时在直播当中做了一个猜南瓜重量的一个游戏，那也是在这个 Unity 的环境里面，然后搭配这个YouTube 的这个 API， 就是我可以在程式当中取得这个留言是怎样。好，那这边的话，当时做的一个，那稍等一下哦。对，做的一个效果就是像这样子。那时候是万圣节，刚好快1年嘞。那今年万圣节可能没有特别的东西，因为可能在赶工我的新的环境。对，当时就做了一个猜南瓜重量的一个游戏，就是大家可以看到说这边那个南瓜会有一些对话。那你的，对，比如说我这边就举了一个例子，我在这个聊天室打了一个100，然后那个 API 呢就把这个留言呢传到这个程式里面，然后他就说 AI 葵猜答案是100吗？要猜这个南瓜的重量。对，然后呢这个南瓜就会根据这个答案去进行一个反应，比如说他说不是100，然后你还剩反正就不是这个，然后你再继续猜。那要怎么猜呢？那时候的一个游戏规则是你给他一个数字，然后他会告诉你它的重量除以这个数字的余数是多少。就是一个非常简单的一个数学游戏。对，比如说他猜除以20的余数是多少，那南瓜就回答说我的重量除以20的余数是19。那当然如果只有这样子的一个条件，你还是没有办法知道南瓜的重量是多少。当然因为就是大家可以就是无限猜，所以别人比如说他猜除以2的余数是多少的时候，那他就会再根据那个答案去再跟你一个新的这个回答。有人问除以10的余数是多少，以此类推。那当你这个拥有的条件越来越多的时候，你就可以猜出来这个答案是多少这样子。好，反正这个是之前做的一个互动型的游戏。那之后的话也想是在直播当中加入这样子的互动游戏。那我自己是目前想到了一个我自己是觉得还不错的想法。对，那现在的话还先卖一个关子吧，因为现在讲出来就大家就猜到是什么了，所以我就先卖一个关子，之后真正新的角色出来了之后再给大家公布答案。那我自己是觉得真的还蛮不错的吧。那为了要有这个新的这个内容，那所以我也把我的自己的角色的这个设定改了一下。那我之后的角色设定改了，那直播的内容也会做一些调整。大家知道我现在就是主要直播内容就是深度学习的，要么写程式，要么讲最新的，要么就是我现在最专门的一个部分就是 Nerf。那大部分都是讲 Nerf， 那这个东西还是会照常不变。那我会再新加入新的内容，那个新的内容的话，可能就跟我之前有研究过的东西有关。但其实也是蛮久以前了，就是我在4-5年前的时候有研究过这个，也不算研究吧，就是学过，就是自己看那个 YouTube 上的那个 David Silver 的影片，那也自己写程式啊，就有学过这个强化学习。那之后的直播呢，可能也会因为我那个角色设定改变，去做一些这个强化学习的，可能也不会真正写程式啦，可能就稍微提到一下，就是这个东西是在做什么。对，然后呢，也会做一些数学方面的东西。
那具体来说，数学方面是什么就，对，这个也是等到新人物出来之后再跟大家公布答案。对，自己是觉得还蛮有趣的。好，对啊，那之后的计划好像就差不多讲完了。就是我现在的进度呢，就是人物算是差不多已经设计完了，然后呢 Unreal 的环境也差不多完了。那接下来就是等我那个 iPhone 来就可以来测试一下动态捕捉，然后那个完了之后，可能比如说 loading 的动画啊，然后什么周围的一些其他小事情再做一做，应该就 OK 了这样子。好，然后之前也有在我的这个社群里面提到我想要做的事，那大部分都已经做完了，有一些是我觉得做起来没什么意思，所以最后放弃了这样子。来看一下哦，这个。曼赤肯的腿腿，你好，晚安。请问还会介绍深度估计相关的论文吗？最近有什么特别厉害的吗？因为我自己没有在特别研究，所以我就最近也没有看到别人在推特上转发，所以我不知道最近有什么特别的东西可以讲。但如果你希望的话，我可以考虑一下。算是很久没碰了。好，对，这边2个礼拜之前分享要做的主题哦，第一个拍杂游戏，这个之前我都是跟别的 别的 VTuber 一起做，但他现在好像直播，比较不自由，所以这个不知道能不能约到他。如果不行的话，我就自己玩吧，这样子。然后这个 AI 真假大对决就是用之前提到过的一些 AI 的生成图片的软体，比如说那个 DALL-E 啊 Stable Diffusion， 生成一些假图，然后去跟真图放在一起，然后请几位来宾，然后让他们分辨哪些是真的，哪些是假的，这样子。这个我觉得蛮有趣的，但是还没有找到人。当时在那个推特上面 po 文，只有1个人回答，所以应该还办不成。我可能要就是真正把那些图啊都生成完，然后把那个企划再详细规划之后，再发一次文，可能才找得到人。对，所以这个还没有人。然后 InstantNGP 的使用教学，这个的话我想一想，就是觉得做了好像我自己也做不太出来，跟其他不一样的，所以我就放弃了。这个的话，大家可以看一下。有一个人叫 ByCloud， 那他也是一个台湾人，那他也是做深度学习的介绍，那他有做一集关于如何在 Windows 上面执行这个 InstantNGP， 忘记是哪一支了，就是这一支啊。对，反正他就是有做一个介绍如何使用 InstantNGP 的一个影片，那我在这边就推荐大家可以去看。那我自己的话就不做了，对，然后接下来当时有想到做一些短影片，这个我也想了蛮多点子的，我觉得都还不错。那这个的话，可能就等到我新的人物做出来之后再去拍这样子。好，然后接下来这个 RefNerf 大家知不知道是什么东西？就是我CVPR 2022，那它是一个 Nerf 的一个扩充版本。那当时大家可以看一下这一张左边的图片，就是当时最厉害的叫做这个 Meep Nerf。那 Meep Nerf 呢，它在这个有一个很多个球的这个场景当中训练，这个每一个球，比如说最中间这个银色的球，它是会反射周边的场景的。那当时用 Meep Nerf 训练出来之后的结果是像这样子，就是雾的，就是虽然你看起来好像有那么一点反射周围环境的一个效果，但其实它训练出来的结果就是那个
构造是很不正确的，它只是用了一些，就是反正你看起来是像是很对，但它其实构造是不正确的这样子。那这个 RefNerve 呢，就提出了一种新的方法，它可以就是很好的把这个反射的这个部分重建出来，并且重建出来的那个 3D 的构造也是正确的。那我就想说，哦，这个东西看起来很厉害，因为其实如果你有在用 InstantNGP 的话，你也会发现，就是它 InstantNGP 训练出来的这个反射的地方，也是大部分都是像这种 MIPNerve 的结果一样，都是雾雾的。就是它训练出来的 3D 构造是完全不正确的，它只是看起来对而已，但实际它的构造是错的。对，那我就想说，能不能用这个 RefNerve 的方法，把它套用在 InstantNGP 上面，这样子既那个训练的速度很快，同时呢，它反射的这个重建效果也很好。对，这个 RefNerve 呢是根据原本的 MIPNerve 去做一个修改，所以它训练的速度还是很慢的哦。就是他们还是一样用他们 Google 特有的 TPU 去做训练，所以他说哇 TPU 一下就训练完了，但其实你用 GPU 就是很久这样子。就是想说能不能把这个套用到 InstantNGP 上面，但发现没有办法，失败。给大家看一个场景好了，不知道这里有没有？可能要到他的 paper 里面，给大家看一个最简单的场景哦。黄胜文你好 ，Hello。InstantNGP 是不是使用 MIP 来着？它不是，它是使用那个 Cascade。怎么说？它里面 code 里面有提到 MIP， 但它的 MIP 不是 MIPNerve 里面的 MIP。MIPNerve 里面的 MIP 呢是对于一个像素，它根据一个像素的大小会去调整它的这个 3D 的这个 frustum。但是那个 InstantNGP 里面 code 里面的 MIP， 它是指的是这个一个场景，你可能一个场景它很大，那它就把它分割成很多个不同大小的这个正方体，那每一个正方体呢都把它切成一个128乘128乘128，然后这个东西是保存它的这个 occupancy。 对，所以它们两个指的 MIP 不是同一个东西。好，刚刚说这个 RefNerve 里面有一个很简单的场景，真的是简单到不能再简单哦。这个，它就是一个球，它是一个球体，完完全全的一个正球体。但是呢，它比较特殊，它就是每一个部分它的那个材质不一样。比如说，你可以看到这里有一个像是十字一样的东西，你可以把它想象成是你在一个光滑的球体上面贴了胶带，那把这边贴起来，对，贴胶带的那边就会看起来比较糊糊的，因为它的那个反射的那个，应该说它的表面就没有那么光滑，所以它的光会照到上面的时候会反射到四面八方，所以接收到的光线呢，就是来自四面八方，所以混合起来就是糊糊的。那在这个没有贴胶带的地方，因为它就是一个很平滑的表面，所以你光线照上去，它只会反射到一个地方而已，所以这边看起来就比较没有那么糊。好，那它的一个场景就是像这样，非常简单，一个球体，只是它有两种不同的，我们叫做材质，那英文是这个 material 这样子。好，那如果你用 MIPNerve 训练，训练出来结果就像是这样子，很怪。就是看起来整体都是糊糊的，那 PSNR 只有非常低的 23.6。因为想说，这个场景不是这么简单，也没有什么复杂的构造，就是一个球而已啊，为什么训练出来结果是这样子？对，那就是因为原本的 MIPNerve 啊 InstantNGP 呢都没有很好的把这个反射的这个条件呢加到它的模型训练当中。好，那 MIPNerve 结果是这样子，那我就想说，那InstantNGP 会是怎样的呢？所以呢，我就把这样子的一个场景丢到 InstantNGP 里面去做训练，结果呢，出乎意料的是，竟然比这个 MIPNerve 的结果还要来得差。对，我是使用官方的程式码，那训练出来的结果比这个还要差。
那用我自己的话，好像跟这个差不多，但反正就是训练出来这个构造啊，然后图片都很模糊，就很不正确。然后我就想说，原本这么差，那如果加上 RefNerf 会不会好一点？所以我就试着把这个 RefNerf 里面提到的新的方法，其实也没有太多，它就是原本 MLP 就是输出一个密度嘛，然后再加上这个入射角之后输出一个颜色，原本就是上面这个很简单的模型构造。那我只是像这个 paper 里面提出的这个构造一样，我把它进行一个这样子的修改，然后去进行一个，等一下哦，对，变更的地方就只有这里而已，就是变更模型，然后变更这个 loss， 它就是新加了一些 loss。但这个就很简单嘛，你就按照 paper 把它新加的东西弄上去就好。但我发现，就是训练出来的结果并没有变好，就是还是一样差。那我自己是觉得是说，因为他这个论文里面最重要的想法就是他要知道一个光线它的入射之后的光线它反射是往哪里反射的，就是说比如说你有一道光线，你是这样子入射进来，那你在这里有某一个东西，这里有某个东西，那你想要知道这一条光线进来碰到这个物体之后它会朝哪边反射，那要知道这个你必须要知道这个东西这个表面它的法向量在哪里。那如果是这种很光滑的平面的话，就很简单知道，你可以用那个微分去进行计算，因为我们知道这个 sigma 呢，它是代表物体的这个密度，所以物体密度朝着比较小的地方的时候，你就可以利用这个 gradient， 你把这个sigma 去做一个 gradient 的计算，你就可以知道它往哪一个方向前进的时候，那个密度的变化是往比较小的地方前进。对，那你就可以利用这个 gradient 呢，去计算出它的这个法向量的这个方向。那你再利用这个法向量跟入射角，那你就采用这个反射定律，你就可以算出这个反射的光线的那个角度在哪里。对，那我觉得这个 Instant NGP 失败的地方就在于它的这个 sigma 就是没有办法很正确的表达出这个表面的形状。那比如说你在训练到一个过程的时候，你的表面如果还是像这样子怪怪的话，那你的这个法线向量也是永远都不会就是收敛到这个正确的地方，它就是永远在一个很奇怪的角度，比如说可能就朝这里。那你的法线向量不对的话，那你的反射角当然也不对。那就是因为所有的原因可能都出现在这个 sigma 它的它没有办法很好的表现出这个3D 的形状这样子。那没有很好表现出 3D 形状的一个原因呢，我也在推想是因为它就是每16步，在论文当中是每16步会进行一个这个他们叫做那个我忘记叫什么了，反正就是会更新一次 occupancy grid。那我就可能在想，是因为它太常更新这个 occupancy grid 了，所以就使得它可能有些地方存在物体，但是它在更新的时候把那边变成空的了，所以就永远没有办法学到正确的这个 3D 的形状。我只是一个猜想而已。对，那我就没有想到怎么样可以解决这个问题，所以我后来也就没有做这个东西了。对，所以现在的话，想要用 RefNerf 可能还是要直接使用他们的程式码。好处就是现在这个程式码都已经公开了，当时他们发论文的时候还没有公开，是等到 CVPR 过了之后，应该说过了，然后正式的那个发表也结束之后，他们才公开的。等他们一次公开还公开了很多个，它就叫 repo 的名称就叫 MultiNerf。它里面包含了 MIPNerf 360，然后 RefNerf 还有 RollNerf 这些。好，
那这是第5点，就是我没有办法做出来。Hello， 生系，你好，来晚了。这前面的话就是在介绍我之后要做的东西，如果你想要知道的话，可以之后补档一下。那这边的话，可能应该已经进入这个新的 AI 的介绍了，这样子。对，然后第6点就是我现在在做的，也差不多快结束了。好，那还有什么可以说的呢？先把一些不用的关掉。对啊，那新的人物做好的时间目前还没有一个计划。就是我新的手机来的时间应该是在10月底，那所以我用新的人物直播，我可能也会办一场就是初配信这样子，就是正式来介绍我这个人物的设定啊，然后直播内容，然后一些种种的一些设定这样子。那个的话可能就到11月再看看吧，或者是12月这样子。应该很大的几率是在今年当中会出新的人物。好，那大概是这样子。OK， 好吧，那我们今天应该都没有时间玩这个游戏，我们就直接跳到介绍新的 AI 的部分吧。那我最近的话，大部分都是在做我的这个人物，所以我就比较少去真正的看他们每一个论文的内容。对，我就是主要是在推特上面，因为我有追踪别的人，教授啊，或者是研究者这些，那他们的话就会推说今天又有什么最新的方法出来，那我就会看他的这个结果。那我如果觉得不错的话，我就会帮他点赞，然后顺便也在心里记一下，有这个领域呢，最近又有这个新的方法这样子。那我今天的话就是把我就是最近看到的一些比较厉害的这个 AI 跟大家分享一下。那有一些是你已经可以用了，那有一些是目前还不能用，那未来也不知道你能不能用这样子。但反正我就都跟大家说。好，那第一个的话就是刚才也有稍微提到过的这个 Whisper， 那我也有在影片发表一支新的影片介绍这个怎么用。那这个东西呢是 OpenAI 开发出来的一个东西，那它的话就是可以让你把一段音源呢就是转成文字这样子。那这个东西其实很久以前就有了，就是这样子的一个任务。那很久以前我也有做过这样子的一种程式的使用方法，但当我使用这个 Whisper 之后呢，我就觉得之前的方法都是很烂的。现在这个真的就是转译出来，就是文本声音转文本转出来的结果真的是无懈可击啦，可以这么说。但可能会有一些小部分的那个错字，但并不影响整体的精确度。好，那这个东西就是可以让你把声音转成文字。那它也有提供一个方法是可以把转出来的文字再翻译成英文。所以如果你是做影片的话，我就蛮推荐你可以使用这个软体，就是不管你用什么语言去录你的影片，你都可以把它就是首先转成你说的那个语言，比如说中文，它就可以把它声音转成中文字。那如果你想要推广你的影片给世界各地的人看，那你就可以再加一个翻译的功能，那把你的字幕翻译成英文，那就有更多人可以吸收到你的影片的内容这样子。对，然后呢，我有在那支影片当中说到这个 OpenAI 啊，就是不知道为什么现在又改成开源的了，就是之前那些GPT-3 啊，然后 DALL-E 2都是要收费的，那它最近不知道为什么又改成这个 Whisper 就不用收费，不知道为什么这样子。但是是不是最近那个 DALL-E 2又
又变成 free 了，有这样子的吗？好像有在哪里看到这样子的传言，但好像没有。等下DALL-E 2 AI image generator is free for all。这到底是不是真的不知道是不是真的，之后再有机会再上他的网站去确认一下。但反正现在生成图片就有很多种方法，你也可以不需要用DALL-E 2，就是现在开源的就有这个 Stable Diffusion 啊，那 Stable Diffusion 就有出 Colab， 那使用起来就简单很多，你只要打开它的这个连接，然后一个一个执行它的那个程式就好，你也不用任何思考，就一个一个执行就好。那除了这个之外呢，还有什么 Midjourney 啊，一大堆其他的。那我就不多做介绍，可能大部分都还是收费的，就是那个 Stable Diffusion 那个不用收费。像，反正这个应该有人比我还清楚，一个叫 Wave Diffusion， 是这个吗 ？Wave Diffusion 这个是专门来生成那个，专门生成老婆的，专门生成人物的 AI。而且还是2次元的人物。好，那这是第一个介绍的，然后第二个介绍就是这个 Make a Video， 就是刚才说的那个 AI 只是生成图片而已，那这个 Meta 出的这个版本呢，则是可以生成一小段影片。对，比如说这边就是一个泰迪熊他在画画，但这边大家可能一上来就发现，这个泰迪熊它的手怎么怪怪的？熊的手好像不是长这个样子吼，这个好像是一只人类的手，它就把它贴在这个熊掌上面，这样就看起来怪怪的，好像是什么变种的人类一样。这个等一下如果有其他动物的图片的话，我们也可以看一下。这个倾向好像是在各种动物都会出现。那我们看一下其他的。Robot dancing in Times Square， 机器人在时代广场跳舞。这个看起来就好多了。机器人在跳舞，后面的人也在那边散步。对，这个啦。Cat watching TV with a remote in hand， 是猫咪在看电视，然后手上拿了一个遥控器，它就一眼就觉得这手怎么怪怪的啊？怎么有手指啊？猫有手指的吗？猫有手指啊，但是是肉球吧？怎么会长得跟人类的手一样呢？我说工读生穿那个 cosplay 服，其实这里面是一个人这样子。所以就是这些动物，它的手好像都会变成人的手。我们再看一下别的 ，A fluffy baby sloth。那这个也是一样 ，with an orange knit hat trying to figure out a laptop close up。好，那就是一个 sloth 是树懒，那有一个那个橘色的帽子，然后他在这个电脑前面要找出它怎么用。那你看他的手就树懒的手，应该它是有那个很长的指甲，因为它要吊在那个树上。你可以看一下 sloth。对，可以看一下它的这个手，就是它有非常长的这个指甲，对，然后它是为了吊在树上这样子的，所以它的手也不是长这个样子，就是人的手的形状。这个我觉得可能是因为，还是不要乱说好了。我也不知道因为什么原因，我推测啦，可能因为照片训练资料里面有这种动作的，因为 watching TV 啊，或者是 painting 啊，这些都是只有人类才会做的动作，所以呢，你有这些动作的图片呢，基本上都是人类。
OK 啊，所以如果你要生成一个动物在做这样子的一个动作，可能就里面不能缺少的，可能都会有一些人类的元素在里面。那体现出来就是因为可能在这个模型当中，这个动物的轮廓啊，什么它的外表都可以很好的被训练，但就是这个手的部分可能就会被取代，可能要用 Claude 之类的。哦，你说像这 Teddy Bear painting a portrait with his claw 这样子的吗？是用他的手掌，用他的那个爪子在画图之类，可能会好一点，不知道。但因为现在这个东西就是它没有开源，然后如果你要用的话，可能还要加入它的那个 wait list。对啊，来 sign up 一下。啊，好多东西哦。那等一下再写好了，就是你还要去跟他登录一下，他才会把你加到等待名单当中。那我们来看一下还有没有别的好玩的。An artist， brush painting on a canvas closed up。那这个为什么要加 s 啊？这一张看起来就不错。可能因为就是一个真人在画，所以就比较真实这样。Longfish swimming through the coral reef。对啊，大家觉得看起来就是很 OK， 但是你也可以一眼看出哦，这就是 AI 画的。对，可能因为这个就刚出嘛，也是算是第一个就是生成动画的那个技术，所以。可能这种像是 artifact 是不可避免的，但是如果你专注在看这个 AI 生成图片的话，就是只生成一张图的话，那我觉得其实有很多 AI， 就是在推特上面，我看大家就是分享很多他们用 AI 画图画出来的，那很多我就算放大看也不一定能看得出来它是假的了，真的，就是有很多之前的什么 GAN 的那种生成呢，其实你都。仔细看，比如说看那个眼睛周围的部分，那你其实很容易就能看出来它是假的。但是现在有很多图，我真的自己我都看不出来它到底是真的还是假的了。对，就觉得这个进步的速度还蛮快的。哦，可能说是 artist brush， 哦，这要加一撇是吧？他的画笔这样子。A young couple walking in a heavy rain。这个话，这些人是他的衣服嘛？他为什么后面的衣服会有领子啊？这边是开的，感觉起来是这样子。但看起来就有没有很像那种古老年代的电影一样？就那个雨看起来就一根一根的。那个叫什么 ？frame rate 不够，那个 frame rate 中文是什么？哦，影格率不够啦，就是那个 FPS 太低，看起来就是一格一格的，有这种感觉。OpenAI DALL-E 2，Hello， 詹小雨你好。对，刚才有稍微提到一下，那个是生图的。那这个现在在介绍的 Make a Video 这个东西呢，它是生成一个短暂的动画，这样子，就是不单只是一张图，它是很多张图，并且这些图它必须要具有关联性，这样子。还有什么 Horse drinking water？ 这看起来比较真一点。Stylized hyper-realistic spaceship landing on Mars。外星的飞碟降落在火星上面。An oil painting of a couple. Informal evening, we are going home. 这一张看起来就真的有点超现实。那文字里面说 in a heavy downpour， 应该是下大雨，但感觉看不出来有在下雨。然后这个脚也怪怪的，但毕竟我们这个是当前生成影片的
算是开山之作吧，就是可能有这样子程度的 artifact 也是理所当然的。There's a table by a window with sunlight streaming through illumination, a pile of books. 这个看起来就还不错，感觉很像加了很有年代感的滤镜。对啊，这些画，的确这些 stylized 还有，对，看起来就是像加了滤镜，但对，这是为什么啊？我觉得是不是有，就是我刚才说的那个 frame rate 的问题，就是它 frame rate 如果不够的话，看起来就像是一格一格的。因为以前那个电影的技术也没有太好，所以 frame rate 也不会太高，所以就跟以前的电影很像。然后还有一个问题就是，可能那个解析度可能很高，但它的像素之间，相邻的像素之间可能就看起来就糊糊的，很多个像素可能都是同一个颜色。那这个会不会也是一个原因啊？就是看起来像古老的电影的关系。应该说看起来像古老电影的原因，就是你看这边就是看起来都糊糊的。那因为以前的那个影片解析度也没有太高，所以我们看这个影片就会很像在看以前的电影。我觉得可能有这样子的原因。那是什么？最后一个 ，an emoji of a baby panda。这个看起来就还算正常，没有什么特别的。那我们继续往下看，还有什么 ？From static to magic, add motion to a single image。可以让一张图片动起来，这个很酷哎。大家有看哆啦 A 梦吗？哆啦 A 梦里面有一个道具就叫连续喷雾，那个名称叫什么啊？看一下哦，连续喷雾。哆啦 A 梦就是呢，它延续喷雾，就是它那个道具呢，你就是可以喷在一个东西上面，那个东西呢就会继续帮你演接下来会发生的事情。对，比如说它一开始喷在一张画上面，那个画就开始动。好像这边原本是有一艘船，喷之后那个船就开始动，这样。这个就很像那个道具，你在上面喷一下之后，这一张画就开始移动，很酷。这个的话感觉也是像是就是这种 detail 这种细节呢都会慢慢不见，应该说一开始就不见了。就像是被 down sample 一样的感觉。但我觉得它的这个连续性还算是蛮不错的，就是真的让你感到这个船是真正在前进这样子。Coco 说记得所有哆啦 A 梦的道具，那倒没有，我现在应该大部分都忘了啦，但这个好像不知道为什么特别有印象。小时候家里漫画就只有哆啦 A 梦，有很多集耶，还有那个台湾盗版，不算盗版，那时候就翻译叫小叮当的那种超薄的漫画也有很多。还有什么啊？我们来看一下这是这一张图片比较酷的地方是它有这个光线在移动。那我不知道，等一下这个我没有看论文。但一开始这个动画是它要给它一段文章，它才能生成这个动画。那这边的话它没有写，就是说怎么样让这个变成右边这边。但我觉得应该也是要给它一段句子才可以。就比如说这一个船前进，它可能要给它一段文章，就是 about advancing， 或者是就是反正往前开这样子的一段文章，它才能生成这一个。
我感觉应该是像这样子。所以这个的话，是不是就是它生成的时候给的那个 prompt 的是里面有说 a light reflecting on the body 之类的？对，就是我在用这个 DALL-E 2的时候，然后大家念是 DALL-E 2还是 DALL-E 2？要。对，就是它现在可以生成图片。有时候看有什么好玩的图片给它生成。好吧，我的图片都不太好玩，图片都这种。要我看一下我有没有别的图片。OpenAI 是什么？算了，我就随便给他一个好了。反正呢，我现在给大家示范的是它这个可以outpainting 的一个方法。哦，对，这个可能还没有介绍过，就是这会被 ban 的，不会啦，我也没有那种图片哦。对，就是 DALL-E 的话，原本是给它一段文字，它可以生成一个图片，但它也有推出新的功能，就是你可以给它一张图片，然后呢，你可以等一下哦，对，你可以让它就是让你生成其外的图片，对，比如说我在这边给它一个新的东西，然后我这边可以给它一段文字，然后 a plate of hot dog， 我就随便写啦 ，on a beach 这样子。好，一盘热狗在海滩上，那我这边指定了区域之后，它就会根据原本有的这一块区域，然后在新的这个透明的地方生成新的图片，这样子。好啊，那他没有发现原本已经有一个热狗了。有，这边这几张，对，他提供了4个候选的图片。那后面这几张他有发现原本这边已经有热狗了，所以他就没有再画热狗，他就直接画海滩这样子。对，他就可以在这个新的指定的区域画出你想要指定的这个文字的内容。对。那 outpainting 的话，你必须要指定这个才能画，你不指定的话是没有办法画的。那它需要一个就是提示一样的东西，它才能画。对，所以我在想说，这个 make a video 应该也是一样的，就是你生成这种动画也需要一张图片让它继续移动，你应该也是要给它一个文字的指示。然后这个海龟，就是一开始它的所有这种细节都已经没了，就一开始就所有的就像是被 resize 一样 downscale， 所以看起来就很古老。还有什么呢？我们来看一下 extra creativity， 就是输入即使是一个影片，它也可以继续把它画下去，是这样子吗？一个太空人啊。它是 variation， 不是继续。它是生成各种不同的变化。就是这个影片是太空人在太空里面漫步。右边的话也是一样。这个是什么？等一下，这也太猎奇了吧？这是什么东西啊？它突然分裂。它原本有一只什么东西呢？它下面突然分裂成另外一只，也会生成出这种很奇怪的东西。
原本也不知道是不是熊，但画出来就这边都是熊。哦，这个比较可爱，你看这是3只小兔子在吃草。这一张生成起来就你会觉得很温馨，今天看起来都很棒。还有什么呢？哦，好像就没了。这边的 demo 只有这一些。哦，还有下面还有 gallery， 就是其他生成出来的，不过应该都是 cherry pick 啦。大家知道 cherry pick 是什么意思吗？就我们在写论文的时候很常会看到，应该说读论文的时候很常看到的。cherry pick 的意思就是只选好的。就是生成图片，你一次生成很多张嘛，你可能就100张哦，里面有一张好的，你就买一张好的拿出来给大家看，大家就觉得说哇好棒哦，你这个生成出来的结果怎么这么厉害？那不知道这个会不会就是这样子？等你生成100张，100个动画只有1张是好的这样子。好，那我们再继续看下一个。下一个是我比较有兴趣的部分，题目叫做这个 Dream Fusion Text to 3D Using 2D Diffusion。那它的作者呢是里面有几个算是 Nerf 的大佬，就是研究很多东西都很厉害的，就是这个 John Barron， 然后还有这个 Ben Mendenhall， 他们两个，这两个人就是原本 Nerf 的作者这样子。好，他们这边研究出来的结果是什么呢？他们研究出来的结果就是你可以只输入一段 3D 的文字，就像刚才一样，然后呢，它就可以生成 3D 的这个 Nerf 的这个环境。那大家知道，原本 Nerf 的话，就是首先你要有一个真的东西，然后呢，你去对它在很多个角度去拍不同的照片，然后你才能根据这一张照片重建出那个模型。但这个方法，他们新提出的论文就不用，他们只需要一段文字就可以生成这个 3D 的模型这样子。那我就觉得哇，好厉害哦！但我还没有仔细看里面的内容，不知道里面哪里有用到 Nerf 还是什么东西这样子。那这边的话就直接先给大家示范结果就好。好，那比如说这边的一个prompt 就是 DSLR。DSLR 是什么？Dynamic 什么的吗？单眼相机 ，Digital Single Lens Reflex， 反正单眼相机照出来的松鼠这样子。然后呢，也可以让它做一些奇怪的东西，比如说 wearing a kimono。kimono 是就是日本的和服啊，和服有很多种叫法，一种叫法叫 kimono。然后还可以让他穿盔甲，然后还可以让他戴这个紫色的连衣帽。但这边有时候他会出错，比如说这边明明前面有一只头了，有一个头，后面还有一个头，变成一个双头松鼠这样子。还有 wearing an elegant ball gown， 一个礼服。这边的他的头发还蛮酷的，有点像以前贵妇人的那种头发，就是要往上翘。那它的尾巴的部分跑到这里来的意思，然后还可以让它做一些动作 ，reading a book 啊 ，riding motorcycle。它的发型会有一些不一样原本什么都没有的时候，它是一个爆炸头，但开始读书的时候就变耳朵上面才有头发。其他好像头发，这个发型又变了。这发型又变回原本的单一个爆炸头。然后我们再看一下别的，这边都是 squirrel， 都是松鼠，好吧？这边只有松鼠，这个是木雕松鼠。然后呢 ，wearing ball gown， 这边它的衣服没有出来，不知道为什么。这边也蛮奇怪的，这是连衣的那个紫色的连衣帽。它变成这样子，全身都是紫色的。
但就是说元素都有出来啦，就是说 purple 都有出来这样子，但是就是出来的地方不一定是正确的。然后呢，生成出来的模型也是一样，就是如果你就是远远的看起来还真的算是不错，但近看的话，应该都是很多细节都没有办法太好。然后呢，这边的话是，它有提供，你可以，它这个现在也是没有提供程式码啦，它就是生成了很多个模型，然后你可以去下载这样子。那这边的话就是可以提供那些3D 的那个游戏设计师，他们比如说可能需要像这种特殊的一些模型，那他们就不用自己建模，他们就来这里下载，像这样子。比如说我就看到很多有人分享的就是这个 A Ghost Eating a Hamburger， 就是这个东西。我在推特上看到蛮多人在分享这个模型的，看起来是很酷。而且这个3D 的模型就是它不只有那个 mesh， 就是它连颜色都有正常的上去，这样子就看起来就很真实。之前的那些 Nerf 的手法，它也是可以生成 mesh， 但是就是生成的 mesh 它原本的话是没有颜色，但如果你要硬加颜色的话，看起来效果就没有那么好，至少我觉得看起来没有这个好。这个的话生成 mesh 它的颜色也看起来很好。那这是一只猪要上学，还是会有一些 noise。这是什么？这是它尾巴吗？对，那这个的话，我之后可能会介绍一下这个内容，这一篇论文的内容，因为里面的那个使用到的方法可能会跟 Nerf 有一些相关，所以我自己是还蛮感兴趣的。那之后有可能会介绍这篇论文，这样子。好，那这个分享就到这边，我们来看下一个。那下一个的话也是一样，一个生成3D 的一个东西。那它跟刚才的那个 Dream Fusion 不一样的地方是，它是直接生成一个3D 的模型，它不需要任何的 input。应该说它算是像是一个 gain 一样的东西。gain 的话就是你输入的 input 是一个 noise， 就是一个高斯分布的一个噪声。那它从那个噪声当中就可以生成模型，并且呢，这个模型呢是带有这个 texture， 就像刚才一样的那个 mesh， 它是上面是会有颜色的。对，那我当时看到这个结果，我就觉得哇，这个就看起来很真实。对，论真实度的话，我觉得是这个方法比刚才那个 Nerf Fusion 还要好一点。比如说我就看第一排的这些车，我就觉得哇，这个好像是什么游戏那个玩具工厂生出来的模型一样，就觉得很酷，有各种不同的形状啊、颜色都有。如果是有那种很喜欢车的人，可能就会想收集这样子的东西，或者是这些摩托车，我就觉得哇，很多不同的这个形状，然后颜色都很酷。对啊，这些都是你只要通过控制那个输入进来的噪声，你就可以生成各种不同的那个形状。然后呢，对这边这张图我就觉得很厉害，就真的很像那种玩具车的厂商它生出来的各种不同的那个玩具车的模型。这些都是只要通过控制那个 latent vector， 就是你输入的那个 noise， 就可以生成各种不同的形状、各种不同的颜色。对啊，如果一个应用就很简单嘛，如果你是那个游戏设计师的话，你就可以在你的游戏里面就生成一大堆这样子的模型，然后丢进去。
，Coding 你好，这个细节都很清晰。我是光看图的话，我是觉得还不错。放大的话在这边，对。如果你硬要鸡蛋里挑骨头，你还是可以挑出来啦。比如说这个人，虽然他五官都有，但可能就是眼睛一个点，眼睛一个点，嘴巴一条线这样子的，没有太多细节，但你可以看出来他是一个人。对，但我觉得如果你是比如说应用在游戏里面，可能那种小小游戏，你只会从远处看的话，你可能细节不需要太好，你只要远处看起来觉得哇五颜六色。看了那个心旷神怡，我就觉得是一个很成功的用法。对，然后它就是因为是 GAN， 你可以操作它的那个 latent vector， 所以你可以达到控制一个，控制其中一个变量，然后固定另外的变量。比如说这边都是固定它的颜色，然后你可以控制它的形状，这样子。这个的话也是 GAN 很常用到的手法。之前大家熟悉的可能就是那种生成脸的 GAN 嘛，那你就可以，比如说那个 Style GAN， 你就可以达到控制它的，比如说它的肤色，然后去进行它的头发的那个发型的变更。这边很久没看了，我给大家看一下 Style GAN， 好 V2 好了，这个有没有？对啊，比如说这个，你就可以达到控制它的这个肤色，然后发型，然后你去更改它的这个脸的形状。那这边也是一样，你控制它的肤色，然后达到控制另外的变量的效果。对，那这边的话也是一样，可以达到控制一个东西变更另一个东西的效果。然后这边就是渐变，这边到这边是变更形状，那这边到这边是变更颜色，对，然后就可以生成这么多不一样的东西。然后你在 interpolate 那些 latent 的时候呢，你就可以达到平滑的变化效果。比如说这个动物，它就可以慢慢的，刚才一开始的地方，对，这个动物你就可以让它慢慢的变成另外一种动物，这样子。对，然后还有一点就是，当时在看的时候就很好奇它的这个资料集是怎么来的。对，因为毕竟它是一个 3D 的一个训练，所以它需要的是 3D 的资料集。那它在论文当中写到 3D 的资料集是从 Turbo Squid 上面收集的。那 Turbo Squid 是一个就是上面有很多 3D 模型的网站，那有些免费，有些要钱啦。对，这边他们收集的是，说不定他们有花钱呢，不知道。比如说他们就买一个这个恐龙的套装，恐龙的 3D 模型的合集，然后他们就可以生成一个他们就可以训练一个专门生成恐龙模型的这个 GAN 这样子。这个就真的很酷了，这好贵哦，2000多美金。哇，这只猫就要1000多美金，一只猫这么贵。然后总之呢，他们就是在那个网站上收集，这就收集到，比如说，对，原本的这些椅子啊、车子可能是 ShapeNet， 就是公开的资料集邮的。那这个动物就是上面收集来的，所以我就当时看到很多动物，就觉得哇，好酷哦，我可以用这个来做一个动物园。对，你们知道吗？我在 Unreal 搜寻那个环境的时候，那时候有查一些动物，然后呢就发现一个，发现一个 asset。反正就很贵啦，主要是要跟大家说很贵。等一下哦 ，high to low。对啦，这个东西它就是这些动物而已哦，就是我们这边看到的动物，它就要卖7万多日元，换成台币就除以5吧。现在
现在汇率超低的啊，反正就是日元贬值，现在台币换日币就换超多，现在的话除以5吧。反正这个就很贵，它只是一些 mesh 而已哦，就这么贵。然后想说哦，而且它动物的种类还只有一点点。那如果你用这个去生成一个动物园，那真的蛮酷的，虽然只能远远的看。然后它这边还可以生成这个 material， 所以我们知道车子的话，它不是材质完全一样的，它的比如说车身是金属啊，然后这个车窗的话是玻璃，所以那个反射的效果之类的就会不一样。那它可以这边的话是用到别的方法，它就可以把这些效果都在这个 mesh 上重建出来，然后也可以用这个文字去进行控制，这个我不知道怎么办到的。这个可能在 GAN 又要加一些新的技巧才可以。然后可以生成各种虎纹动物。等一下，这是什么？哦，这边是把猪跟绵羊都变成虎纹的，然后这边是马跟猫都变成 panda， 变成熊猫，然后下面是把它变成辛普森家庭。什么鬼啊？这什么东西啊？只是变成黄色而已吧。哇，各种不同的熊猫，不过也怪怪的吼，好像就只是黑白相间而已。这不是斑马吗？斑马是也是这样子，但没有到条纹。然后全部变成辛普森。好，这个的话，我在当时看的时候还没有开源，应该说 code 还没有公开，现在是已经公开了。现在已经 1.7K 了，而且等一下，我记得，对，他们好像是说他们不提供预训练模型，就是你要自己训练，他们没有提供那个 pre-trained model。有现在又提供了，现在又提供了。他一开始是说不提供的，对啊，一开始这里是说 we won't be able to release， 但是最新的消息是又可以提供了，只要他们把那些著作权的东西都搞定之后就可以提供了。那我还是 watch 一下好了。对啊，如果我可以直接用的话，那我就可以用这个来生成各种不同的模，然后把它放到我的那个环境里面，还蛮酷的。毕竟这是 AI 嘛，我们还是要在我们的环境里面多放一些 AI 的东西。Hello William， 你好，安。好，那下一个，这个也是之前在跟同事讨论的时候发现的一个东西，叫做 Text to Light。然后它是可以用，今天介绍好像大部分都是可以用文字生成一个什么东西，就文字生成图片啊，生成动画啊，生成 3D 的 Nerf 模型啊，然后，对啊，这边的话是可以用这个文字呢，把它变成HDR 的 Environment Map。大家不知道知不知道这个是什么东西？就是它是一个环境光，就是一个360度，你在那个 Google 里面，就是 Google Map 里面，看错了。Google Map 去哪？这个，好，我就随便丢一个地方，比如说我就丢皇居附近好了，这里好了。好，那在这里面呢，你可以看到周围的。这个是日本皇居的一个道路，那你可以在这个里面看到360度的全景，那这个东西就是你所谓的 environment map， 或者你可以把它想象成就是 panorama， 就是那个全景图这样子。好，那有了这个东西可以干嘛？你可以想说，
这个东西有什么好处？除了 Google Map 里面可以看到景色之外，对，那它有一个好处就是它可以模拟周遭的那个环境光 ，OK 吗？实际上的话，比如说看这里有没有一个介绍这个好了，好像有。好，比如说这个东西就是那个刚才所说的那个 panorama， 就是360度的全景图。这边的话，在 Google 里面你是可以360度自行的这样子转来转去，但其实它背景就是你所看到的这些呢，全部可以浓缩成一张图片，就是像这样子的图片。好，那这样子的话有什么好处呢？就是当你今天在这个场景里面放一个物体的时候，比如说它在这边放了3种不同的物体。那比如说你放了一个全反射的球之后，它就可以根据周围的这些光呢去进行一个反射，比如说它反射到这个阳光的地方就会特别的亮这样子。那如果我们今天先不要看这个，我们就看其他这些在转的东西的时候，你会发现它们有些地方亮，有些地方暗。那这些亮暗是怎么决定的呢？这些亮暗呢就是根据周围的这些环境光进行一个决定的。比如说朝向阳光的这个地方就会比较亮，那当我们今天背对阳光的这几个面就会比较暗，这样子。所以呢，这个环境光呢就可以达到让你在一个环境里面放东西的时候，可以达到不同的光照效果。那这样子的话，就可以让你的物体看起来更真实。对，比如说你这个球啊，这个方块，如果每一面的亮度都是一样的话，那你不知道你今天到底处在一个怎么样的环境，那就会比较没有真实感。对，那加了这个环境的光的这一张图片之后呢，你就可以顿时让你的这个环境变得更加真实。那这个论文的内容呢，就是在说我现在生成这样子的一张 HDR 的这种背景的图片，我只需要给它一段文字就可以马上生成了，就像这样子。当然比如说你仔细看还可以看出这边就是不像是真的图片，但是要达到这种光照效果已经是完全足够了这样子。Hello， 对，生系说 U1 还没有领免费的素材，对，今天公开了新的免费素材。就我之前都在用 Unity， 所以对于这个比较没有特别的关注，但 Unreal 的话也是每个月都会有免费的素材。对，这里 Free for the month， 原本很贵的，现在就这几个就是这个月都可以免费下载这样子。好，然后对啊，刚刚讲什么？就是这个东西呢，其实要入手并不是这么简单的事情。就是像这样子的一个背景的图片，你可能想说，这不就一张图吗？不就一张图吗？我去哪里拍个照不就好了吗？不就有了吗？但其实这不是这么简单的，因为它必须要是360度的，对，所以你要嘛你在一个地方，你在那边到处360度去拍，你才能拍到像这样子的图片。要嘛的话呢，你就是对，其实现在的话，大部分可能都是用专业的摄影机去这样子拍360度，才可以生成这样子的一个照片。那也就是因为取得的方法不容易，所以这个东西其实卖起来也很贵。我可以查给你们看 HDR Map， 有免费的啦，但来看一下哦，要花钱的要花多少？我好像也没有很贵，10几欧元，也还可以接受。好了，但反正就是大部分的都是要收钱的，那少部分的才是你可以免费取得的。所以呢，这个东西如果你今天变成是你只要一个文字下去就可以自动生成的话，我觉得还是蛮厉害的，就是可以省下很多花在这上面的钱。那你只要输入一段文字就有。
但当然这个东西它就是目前还是就是用实际的图片去进行一个训练的，所以不像就是普通的那个 AI 生图，它是可以有实际的图，或是你可以有动画的图，或是甚至有那种完全不存在的那种就是虚拟的图，就是虚拟世界里面的图。那因为这个是只有用实际的资料去进行训练，所以应该是没有办法生成比如说动漫里面的那种世界，应该是没有办法。比如说你想要生成什么哈利波特里面的那个黑森林，这个应该是没有办法的吧黑森林，然后还要有紫色的月光，然后紫色的月亮还要有2个之类的，这种应该是没有办法的，应该只能生成这种实际世界里面会存在的图片。对，那要是这个东西可以跟那个普通的 AI 生图又组合在一起，可以生成各种不同的虚拟世界的也可以有啊，动漫世界也可以有，那就真的很厉害。好，那我记得这个 NVIDIA 也有出一个是360度吗？对，高 Gain 360度。NVIDIA 之前就有出一个高 Gain 就是我看有没有。这个蛮老的，所以还要 tutorial， 我不想看 tutorial。对，高 Gain 就是用一个就是semantic 的一个图片，那你生成一个实际的图片。比如说这边你就涂上一个代表岩石的颜色，那你这边涂一个代表水的颜色，然后天空啊、草地的颜色，那它就可以根据这个图片所指定的这个每个地方它的素材以及它的这个位置的关系呢，帮你画出一张真实的图片这样子。那这是高 Gain。那刚才说的这个高 Gain 360度呢，则是这个东西呢，它把它转成360度。就是达到像我们刚才介绍的这个 text to image 一样的效果，它就是让你在这个一样，刚才那个360度的全景图，它有蛮多种格式的啦。有一种格式就是像刚才这边是2048×4096，反正就是一个2:1的图片。那还有一种格式是叫 Cube Map， 就是一个立方体，你可以想象把这6个面组装起来，你可以拼出一个正立方体。那这个正立方体就是你看到的360度的各个角落这样子。那它采用的是这个形式。那你在这个形式当中呢，就可以指定，比如说上面这边就代表的是天空，那你就涂上代表天空的颜色。然后下面这边是水，然后这边有一些山啊。那你这样涂完之后呢，它就会可以帮你生成一个360度的全景图。这应该也是类似的方法。好，那这个的话就可能以后有机会再用。对，原本想说我这个可以用在我新创的环境里面，但后来发现我新创的环境是室内的。对，所以室内的话应该就比较不太会需要用到这个 environment map。所以这个的话呢，可能不会用到。好，最后介绍的这个也算像是，最后介绍的这个是单一张图片呢，可以生成一个3D 的 NERF 的模型。对，这个可能跟一开始的Dream Fusion 啊 Get 3D 那些都有某一些相似的点，但又有一些不同。对，反正它是一张图片可以生成一个3D 的模型这样子。那这个的话就让我想到之前呢，在推特上面有人分享一个公司，但我不知道这种事例是不是很多。就是有人分享给我一个公司叫做这个 Kadim， 那它的标题就是什么 AI for turning 2D images to 3D models， 就是呢，它标榜的就是可以把
你给他一张图片，然后他就可以帮你把这一张图片直接变成一个 3D 的模型，听起来是不是很厉害？我看一下还有没有别的图片。好，没有别的图片，但是呢，后来发现就是这个其实是一个假的，这是一个假的宣传，就是他其实是把你给他的那张图片，那他去就是在外包给建模的人，就是他可以找比如说那些低价的建模师，那他去委托他们，就是这里给你一张图片，然后你帮我建造出它的 3D 的那个网格好不好？对，然后外包给别人，那别人做好之后再把那个 mesh 交给他，那他再交给顾客。所以呢，这个后来被发现其实是应该是一个工人智慧，而不是人工智慧这样子。对，那他收费也超贵的哦，收费1个月要美金500元。标榜是 AI， 但其实根本就不是这样子。好，所以看到这个论文的时候，我想到就是有这样子的，当然可能在我们不知道的地方，也有更多种这样子的骗局。所以我觉得现在这 AI 这个东西到处各个领域都有，当然你可以不用会，就像我也只是专精在某一个领域而已，那其他的话我可能也是一知半解。那你可以不用会，但是我觉得你至少要知道怎么用，然后知道目前的 AI 的能力的这个极限在哪边。那这就是防止你自己被骗啦。对，因为就是比如说现在这个 AI 生图就很多嘛，那你可能不知道，那你就会有一些人呢就会利用这些免费的资源，他去进行一个盈利。那当然这个在那个原本发布的 AI 的规章里是禁止的，但就是会有很多人去钻这些漏洞，不算漏洞，它就是盗版这样子。他就拿这些 AI 去生图，然后呢卖。对，那他当然卖的钱可能不会很贵，可能一张图我不知道多少钱啦，100块之类的。那你不知道嘛，你就觉得哇100块你就可以买到一张这样子看起来画得很棒的图，那何乐而不为？那为什么还要比如说委托绘师画的，看起来也差不多啊，那我为什么要委托？那我直接买别人就是廉价的不就好了吗？对，那当然一个问题是那个生成出来的东西，你不知道它背后是不是就是它是钻别人的漏洞的。那其次就是这个东西既然都是免费的，那如果你知道，你肯定不会去自己花这个钱，你一定就是自己去生成图片，就不会花钱去买这种东西。对，所以我觉得你至少不用了解它背后的原理是什么没关系，但你至少要知道会用，然后知道目前的极限是什么。对，就防止自己被骗啦，就是像刚才那种2次转卖啊，或者是刚才那个 KDIM 那种完全不可能是真的东西 ，OK 吗？完全就是没有任何 paper 做出这样的结果，但一个公司突然冒出来，就说我做出来了这样子，那就根本就不可能是这样子的，根本就不可能是真的。所以当时我看到就觉得这一定是假的。那如果你有这样子的一个意识的话，我就觉得 OK 了，就至少防止自己被骗了。好，那今天这个论文的话，就是把刚才我说的那个东西做出来，就是一张图片它直接生成 3D 的网格。那我还没有仔细看它网格的那个详细度是怎样，但光看这边图片的话，应该还是不错的。不过这个图片就是解析度应该也没有那么高，所以如果近看的话，可能还是比较粗糙的吧。我在想，不过有了这个，我就觉得，之后的研究应该还是算是比较有可行性的吧。当然，目前的话就是
都还是限制在这种小物体，比如说小车啊、小椅子之类的，还没有办法扩展到更大的领域或者是更复杂的模型这样子。好，那今天我准备的应该就讲到这边就没了。对，我今天也播了2个小时了，那算了，这边玩不玩的就算了，之后有机会再玩吧，或没玩也没关系啊，就之后人物出来有新的东西可以玩了就玩新。然后最后再说一个吧，就最近又看到很多那个 VTuber 他们在转推，就是自己生成的图，那很多是由这个 Novel AI 生成出来的。那我是觉得这种应该就是很多，就是只是大部分我们不知道而已。那这个的话，当然就是也是生图的东西，你给它一个文字，它就可以生成一张图片。然后这个能不能放啊？有一些图片是可能不太好放，就是它可以生成这样子的图片，但我在查询了一下这个东西的时候呢，发现呢有很多人说它是这个 AI 是用盗版的图，反正现在绘师画完图可能都上传到 Pixiv 或是各种不同的那个网站上面嘛，那就有人会用爬虫去把那些图抓下来。那这个 Novel AI 呢，就是用这些爬虫出来的这些图去做训练的这样子，所以呢，就造成了很多的讨论吧。对，我念一下曼赤肯留言。最近在看几篇深度估计运用在影片。有啊，有。等一下哦，现在想不起来名字。但我记得那个作者的名字，记得他有一个叫做是这个吗？然后我看一下有没有 consistent 这样子。对，现在这篇论文就是为了要保证你每一个 frame 取出来的那个深度的尺度是一样的，所以就有这篇论文。Kokoro 提到的那个也是，那个我也有看过 ，robust。我来看一下consistent video depth， 这个是一个我之前合作过的教授，之前在上一家公司合作过的教授，他的学生出的。对，这个方法也是一样，但我看一下，我记得这一篇这个是 offline 的，就是你必须要先知道所有相机的位置，然后要进行很长时间的训练，才能达到每一张图片它的深度的尺度一样的结果。那这个的话，我有点忘了，那应该是 real time 的吧？应该说是 online 的吧？就是它每一帧连续的这样子下来，它可以保证它连续的帧它的尺度都是一样的，可以参考一下。对，但我没有研究过。如果要问我有没有研究过的话，那是没有，但我知道有这些这样子。主要的想法应该就是 reproject 吧，
就是你一个深度图片你投影到 3D， 然后在另外一张图片你再把它投影回 2D， 然后你比较这2张图片的同一个点它的那个特征，你把它最小化，你就可以达到那个深度的尺度一样。我猜是这样子啦。请问一下，在 NGP 当中 ，LLFF， 这个对 NGP 里面训练这种 forward facing， 就是 Nerve 里面的 forward facing 的效果的确不是太好。我觉得是根据因为那个 compression 的关系吧。对，就是在 LLFF 里面训练的结果，还是会有很多 artifact， 像是这样子的。那 PSNR 不会很高，但我不知道这个到底是不是真的这样，因为原本的 NGP 我没有用它来训练过。你可以使用看看，原本的 NGP， 然后在这个 Fern 上面训练，我觉得可能效果也差不多，还是会出现这些东西。我觉得是因为它没有使用 NDC 的关系。原本的 Nerve 是把一个 frustum 压缩到-1到1之间嘛，那这个的话是全部都在 real space 里面进行训练，所以就是远的地方的话，它可能效果就没有那么好，我觉得是这样子。然后这个倾向也可以在那个 MIP Nerve 360度里面的资料里面窥之一二吧。就是 MIP Nerve 它可以把远端的那些场景都很好的重建，但Instant NGP 没有办法。好，然后刚才说到的是，你刚刚提到的这2个 Depth Consistent 的，这个可以看一下。然后呢，我刚刚说到这个 Novel AI， 就是查到它是用盗版的那个资料去进行训练的，所以我自己是不太喜欢，但目前就是应该没有法律规定不行。就是之前还有另外一个也是一样，一个叫做 Mimic 的网站，那它的目的有一点不一样，它是不是单纯生成一张图片，它是要模仿某一个人的画风。比如说这边它的例子就是某位艺术家他画了这么多画，那你取得这些，你把它丢到 AI 里面训练之后呢，它就可以画出一张跟这个画风类似的这个图片，这样子。那这个在当出来之后，大家就开始批评它，就是说这个东西为什么可以就是直接用别人的资料去进行训练？那反正就是批评它嘛。那结果最后这个公司暂停营运。对，现在的话是不能用，之前的话可以用。对。那一样，这个东西也是没有法律去规定的，我觉得。那它也是只是因为就是大家都在批评，所以才关起来，也不是真正因为它违反了什么法律，所以才关起来。我觉得用不用或是大家对于这个的看法是怎样，就目前的话就见仁见智，但我自己是，如果有关系到就是什么使用违法的资料去进行训练，我自己是比较不赞成的。但如果你都有取得授权，当然是可以啦。有没有在 NGPPL 做 Nerve minus？ 我没有但我有在之前的那个比赛当中使用过。我现在 NGPPL 里面有加那个，就是可以训练外参，内参的话还没有加。这个可以训练外参，那我有在之前的这个竞赛当中使用过，当时的结果是看起来有变好一点，就是那个 render 出来的效果有变好一点，就是原本它是要重建一个人物，那左边这边结果是外参，是用他给的外参，它是一个 light stage， 就是一个人在里面跳舞，然后周遭有92台照相机，每个照相机是不同的角度去拍的，然后你要用这些照片去重建一个人物。
那当时的实验的结果是，比如说这里，左边是没有优化外参，右边是有，那看得出来就是右边的这个效果比较好，对，所以我觉得应该加入那个 optimize extrinsic 之后，效果会比较好，但同时那个训练时间也会增加，所以如果你原本就已经很好，可能还是不用会比较好这样子。但如果你要问的是有没有像 nerf minus 一样做一个 table 的话，那我是没有，我只有在这个场景里面试，那觉得还 OK 这样子，应该说有变好。对啊，这个就是我刚才说的，就是看不出来它有哪边啊。如果你只看脸的话啦，这个没有办法再放大了。如果只看脸的话，我是看不出来有哪边不正常。但是看指甲啊之类的，目前 AI 生成最不擅长的，我觉得应该就是文字。文字的话 ，Miku 的话是01嘛，那这边的话，这边就看起来还可以，但这边就不知道是什么。对，所以要看 AI 是不是 AI 生的图，现在最好的方法可能就是看文字了。对啊，就是 AI 在生成文字上面，它目前还是没有很好的方法。对，看起来的效果就不太好，可能是因为它没有这个文字的构造的概念，我觉得是这样子。对，人类的话，就是你文字看起来有一点点的不平衡，就真的是不平衡。比如说你写这个0啊的时候，没有人会这样子写吧？就是写的像一个梯形一样，肯定都是写的，就是要么你是画一个椭圆，要么你就是画一个椭圆嘛，要么你就是写的像正方形一样，长方形一样。那不会有人写的像，就是像这样子，不会有人这样子写0。所以，这种文字的构造其实很容易就可以一眼看出来它到底是真的还是假的这样。但这个前提条件是你的图片上面要有文字。那比如说这个没有文字，你就不知道它到底是什么东西，它到底是真的假的这样。对啊，这些就是哇，一眼看到觉得很真实这样子。那仔细看的话，如果不告诉我哪里不对的话，一时半会还真的看不出来哪里有不对这样。好 ，NGP 感觉最大的好处是加快了好多。细节，但我觉得因为它就是训练快了，所以那种细节的重现速度也就是说你可以在相同的时间或更短的时间达到更高的精确度。比如说你 Nerf 训练很久，你可能也可以达到像 NGP 一样这种 PSN 啊很高，但你不会让它训练那么久。但如果你要再更加的让它细节变好的话，我觉得要么 encoding 那边要改一下。而目前 encoding 虽然它达到的效果是速度很快，但是也像刚才我就是介绍过那个 RefNerf 一样，它没有办法就是训练出来好的这个 3D 的构造。对，刚才也有说到这个 RefNerf 跟这个 Nerf 的差别，跟 NGP 的差别就是它那个 encoding 的部分到底是不是用 hash coding。那我觉得可能就是因为那边 hash encoding 训练出来的 3D 的效果，结构的效果就不是太好。我自己的一个猜想。那要实现这个猜想，你就必须要把 Instant NGP 里面的那个 hash encoding 换回原本的那个那个叫什么来着 ？Positional encoding， 然后再加很多层的那个，再加很多层的 MLP， 但那样子就会又变很慢，这就是一个两难的局面。好啊，这个开太慢，我就不等了。
好吧，那今天的话，大家还有什么问题吗？对，所以我之后的方向也大概跟大家讲了。那最近的 AI 也跟大家分享完毕，所以之后的话，近期可能比较不会再开直播，我觉得啦，我想要赶快把那个我自己的新的环境做完。然后Hello Abby， 好久不见。然后呢，最后一集酷打的教学会，应该是这礼拜会把它出完。那个出完之后，我觉得，对，也算是当前的这个皮就告一段落。对，这个酷打教学应该下一集第6集会是最后一集，所以我就把它出完之后，那之后的话应该就不会再用这个双马尾的了。下一次看到我，可能就换一个新的人了。对，那就可能还是 V-Roy， 不是，我已经换成 Character Creator 了。我现在要追求的一个更真实的一个角色，所以我换成这个建模的方法，然后那个动捕的那个软体也换了。我就想要让这个人物的表情更多变一点，更真一点，这样子。好，对，所以之后呢，应该就不太会有直播了吧？之后换新人物，什么有新消息再跟大家说。对，好，这个看起来好酷，对啊。那今天就不玩游戏了，时间也不太够。这个做出来的角色真的很真实，你可以去买他的试玩，不用买啦，就是下载他的试玩版玩一下。在想太真实会不会看久了有恐怖谷的感觉？但不会啊，你看美女直播，你会觉得看很久很恐怖啊，或者你看帅哥直播，应该都不会吧？对啊，但说实话，这个看起来跟真人还是会有一些差距。但我觉得，我自己看久，我还没有看久，但我觉得应该不会。期待下一场。好，想要创女角还是男角？对，你问到一个很精妙的问题哦，就是，之前我有在 YouTube 问过大家，想要看男生还是女生嘛？但大部分人是觉得没差，哪一种性别都可以。那在选男或女的当中呢，又是属选女的比较多。但我自己是想说，也来做个男的试试看。但是呢，男生最大的问题是什么？男生最大的问题就是他的那个周边的产品没有女生多。就是你上这个上面去建造角色，建造角色当然是你要建男的女的都 OK，男的还有胡子什么的可以选。那建造角色没问题，但角色你要给他穿衣服，那衣服就男的就超少，真的，男的超少，跟女的比起来，所以你要想让他穿你想要的衣服就没办法，除非你就自己建模，但我又不会建模，所以我就没有办法做一个男的，然后又想要满足我自己心中那个角色的设计。所以这是一个难题。然后除了衣服之外，还有那个发型也是。发型你上去看，就是我觉得不管什么，不管哪一个那个设计的角色软体都是一样。那女生的发型就是比较多，做的人也比较多，那种类也比较多。那男的就那几个，男的就可能10几个这样子。那10几个人不一定有你想要的。我就上去找，我就找不到我想要的，所以嘞，最后还是女的，应该是，因为我不想花太多时间去找啊，或者是设计。要男的，要么就平头，要么就那种翘翘的，就这几个，我就觉得不好看。应该说没有特色啦，也不是不好看，就没有特色，没有办法让你想要做一些特殊的东西。
感觉女角看习惯了。嗯，那也是。现实世界，对啊，男生的发型就要么平头，要么就刺猬头，还有长发的啦，也有长发的没错，但我没有很喜欢。对，阿比问了一个很好的问题，我也觉得这是一个我蛮想讲的东西。上去看就都是女生的东西。嗯，好。B-Roy 的衣服比较容易画哦，对啊，那就是一张图而已，所以就比较容易。这个的话应该是3D 的，要建模的，因为每一种衣服它就是形状都不一样。B-Roy 就是有几个那个 template， 那你在那上面，比如说它有长袖长裤啊，或者是短裙那种，你就选你想要，然后把那个图片画一画这样。好，那今天的话应该就到这边，我这边也10点多了。大家还有其他问题吗？不然的话可能就不知道要等到什么时候才可以再看到我了。现在做这个环境做的还蛮开心的，就是一个新的重生这样子。好。那看起来没有问题，那今天就直播到这边咯。那祝大家晚安，那我们下次再见，希望可以在之后的直播再看到各位。那就今天就到这边咯，大家晚安。Adios， 拜拜，阿比。好，腿腿晚安，我够了晚安，真系晚安，威廉晚安，期待见面。对，我也蛮期待的。对，之后的我觉得真的跟现在的形象差蛮多的，但我觉得应该会很有趣。好，那我就关机喽，拜拜。